जय गुरु। शंखदिन प्रदान कले आम श्रद्धेय प्रमीला प्रदान कले आम श्रद्धेय मोहन भाई श्रीत चंद्रशेखर पात्र सानकर परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान आम समय भाव 2 मिनट नाम जप करवा नाम समय आरंभ। जय गुरु समस्त जय गुरु। बर्तमान सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करेंगे आम स्वामी मांगदादा ठाकुर सप्रति श्रीयुत मांगता साहू सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। जय परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीहस्त लिखित पवित्र सत्यानुष्ठान पाठ करूँ। अर्थ मान दश इत्यादि पाइबा आशारे मत ठाकुर सदाई भक्त हुओ नहीं, सावधान हुओ ठकीजीव। तुमर ठाकुर तो जागृत न हेले केही तुमर केन्द्र भी नुहंती, ठाकुर भी नुहंती, तांके देले ताही पाइब। भारतर अवनति डिजेनेरेशन सही समय आरंभ होईछि, जे समय भारतवासी पाखरे अमूर्त भगवान असम होई उठिछंती। ऋषि बाद देई ऋषिवाद उपासना आरंभ होईछि। भारत यदि भविष्य कल्याण को आवाहन करने को चाह तेरे संप्रदायगत विरोध भूली जगतर पूर्व पूर्व गुरु मानक प्रति श्रद्धा संपन्न भू। आउ तुम मूर्त व जीवंत गुरु बा भगवान प्रति आसक्त आटाच्ड हो एवं सही मान को ही स्वीकार कर जो माने तांको भल पाती। कारण पूर्ववर्ती को अधिकार कर ही परवर्ती आविर्भाव। सत्यानुसार सरल साधुता परी आउ चतुरता नहीं जे जेपरी होना कहीं ए फांदरे धरा पड़ो ही पड़ो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। विनय परी सम्मानकारक आउ किछि नहीं। प्रेम परी आकर्षणकारी बाउ किए। विश्वास परी आउ सिद्धि नहीं। ज्ञान परी आउ दृष्टि नहीं। आंतरिक दीनता परी अहंकार को जबत कर किछि नहीं। सदगुरु को आदेश पालन परी आ मंत्र कौन अच्छी। चलो आगे जाओ रास्ता भावी क्लांत हो पड़ नहीं ताहले आवा नहीं। शांति शांति। जय गुरु। जय गुरु। सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ कले आम स्वामी मांगदादा ठाकुर सप्रति श्रीयुत मांगता साहू परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे श्रद्धेय लक्ष्मीप्रिया माँ श्रीमती लक्ष्मीप्रिया महंत नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। जय समस्त को जय गुरु। विवाह परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री अनुकूल चंद्र पवित्र नारी नीति ग्रंथ पाठ। विवाह अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम जेपरी उन्नति को प्रसव करे, प्रतिलोम ठीक सही परी अवनति को वृद्धि करे। तेणु प्रतिलोम विवाह एपरी पाप।
ଯାହା ନିଜର ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସରେ ଅବସାନ କରେ, ତାହା ଛଡ଼ା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବା ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ବେକ ଧରି ବିଧ୍ୱସ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଚାଳିତ କରେ। ଅସତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ନିଷ୍କୃତି ବରଂ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଲୋମଜ ହୀନତ୍ୱର ଅପଳାପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଦୁଷ୍କର। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 80। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ। ଜୟ। ନାରୀଶକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମହନ୍ତ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରଜଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିଥି ଶ୍ରୀତ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ଜୀବନର ସ୍ରୋତ ଉଚ୍ଚାରଣୀ ନିରୋଧ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତା ଯେତେ ହିଁ କମି ଆସୁଥାଏ, ଆନନ୍ଦକୁ ଅବସନ୍ନ କରି ଅବସାଦ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସୁଥାଏ, ସେତେ ହିଁ କ୍ରମ ପଦକ୍ଷେପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଲିଭି ଲିଭି ଚାଲେ। ଯେପରି କରି ବି ପାର ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକତାର ସହିତ ଆନନ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣୀକୁ ବୃଦ୍ଧିପର କରି ରଖ। ବିଶେଷ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବ୍ୟତୀତ ଆୟୁ କମ ହିଁ ଅବସନ୍ନ ହେଉଥିବ, ତାହା ବ୍ୟଷ୍ଟି ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି, ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 26। ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରଜଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିଥି ଶ୍ରୀତ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋହନ ଭାଇ ସୁତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଭିରାମ ଭାଇ ସୁତ ଅଭିରାମ ପ୍ରଧାନ। ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ବିତା ମା ସୁଶ୍ରୀ ସମ୍ବିତା ସାହୁ। ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରତିମା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିମା ମହାରଣା। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧୁମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମଧୁମିତା ଫଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋହନ ଭାଇ ସୁତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଭଜନ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। सुंदर तुम्हें अपूर्व ईश्वरा अपरूप प्रियतमा अपरूप प्रियता तुम्हारी दया रे लभिची तुम्हारी दया लभिची तुमको तुम्हें वो जीवा जीवा हे सुंदर तुम्हें अपूर्व ईश्वर अपरूप प्रियता हे सुंदर अपूर्व ईश्वर अपरूप प्रियता तुम्हारी दया ने लभिची तुमको तुम्हारी दया रे लभिची तुमको तुम्हें मो जीवा जीवन सुंदर तुम्हें अपूर्व ईश्वर अपरूप प्रियता अपरूप प्रियता
परी एते दयामय आउ केही नाही ए संसार प्रेमर डोरी रे बांधी देला तुमको मु मिसिदिनी झुरे परी एते दयामय आउ केही नाही ए संसार प्रेमर डोरी रे बांधी देला तुमको मुनि सिदिनी झूरे तुमको मुनि सिदिनी झूरे अमृतर मंत्र गाउथिबि सदा मठरे देई मन अमृतर मंत्र गाउथिबि सदा मठरे देई मन तुम्हारी दया रे तबिछि तुमको तुम्हारी दया रे तबिछि तुमको तुम्हें जीव जीवन हे सुंदर तुम्हें अपूर्व ईश्वर अपरूप प्रियता अपरूप प्रियतम काई केते दिन ए बंधन जड़ी अछि तुम सते प्राण पाइछि मु तुमरी परस भूलिबिनि तुम स्नेह प्रेम काई केते दिन ए बंधन जड़ी अछि तुम सते प्राण पाइछि मु तुमरी परस भूलिबिनि तुम स्नेह प्रेम भूलिबिनि तुम स्नेह प्रेम जनमे जनमे तुम्हारी बंधने रहिताऊ मोर मन जनमे जनमे तुम्हारी बंधने रहिताऊ मोर मन तुम्हारी दया रे लभिछि तुमको तुम्हारी दया रे लभिछि तुमको तुम्हें मो जीव जीवन ईश्वर तुम्हें अपूर्व ईश्वर अपरूप प्रियतम अपरूप प्रियतम अपरूप प्रियतम जय गुरु जय गुरु खूब सुंदर भाव आम विष्णुकंठ शिल्पी आम सद्य मोहन भाई श्रीत चंद्रशेखर पात्र खूब सुंदर भाव भजन परिवेशन कले परिवार समस्त सर्वविध मंगल ठाकुर से चरण प्रार्थना जय गुरु जय गुरु वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अन्यतम विष्णुकंठ शिल्पी आम सद्य अभिराम भाई श्रीयुक्त अभिराम प्रधान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे जय गुरु दादा जय गुरु समस्त मोर जय गुरु जय गुरु जय सुंदर शोभा स्वरूप हे प्रभु नयने मो तुम रूप नाचुछि हो
নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি সুন্দর শোভা স্বরূপ হে প্রভু নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি তুমরি ভাবরে ভাবাতুর মুজে তুমরি ভাবরে ভাবাতুর মুজে তুম সত নাম জপুছি নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি সুন্দর শোভা স্বরূপ হে প্রভু নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি মধুর মধুর বাণীরে তুমর ভক্ত ভাবে হুয়ে বিমোহিত হে মহামহিম শ্রী পুরুষোত্তম তুম লাগি ঝুরে পরাণ মধুর মধুর বাণীরে তুমর ভক্ত ভাবে হুয়ে বিমোহিত হে ভক্ত বৎসল শ্রী পুরুষোত্তম তুম লাগি ঝুরে পরাণ তুমরি আশিষে মধুর পরশে তুমরি আশিষে মধুর পরশে তনু মন মুগ্ধ হইছি নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি সুন্দর শোভা স্বরূপ হে প্রভু নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি জগত জীবন দুঃখ হারি তুমে তুম পরি কিয়ে দয়াবন্ত প্রেমময় বলি জগতরে হুরি শুনি শুনি আজি মু অধীর জগত জীবন দুঃখ হারি তুমে তুম পরি কিয়ে দয়াবন্ত প্রেমময় বলি জগতরে হুরি শুনি শুনি আজি মু অধীর তুম নাম রস তুম প্রেম রস তুম নাম রস তুম প্রেম রস প্রতিটি হৃদয় ঝুরুছি নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি সুন্দর শোভা স্বরূপ হে প্রভু নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি লগনে লগনে মধুর লগনে কৃপা তাওয়া মম সমর্পিত হে মহামহিম ভক্ত প্রাণ ধন প্রেমরে মো আত্মবিগলিত
লগনে লগনে মধুর লগনে কৃপা কায়া মম সমর্পিত হে মহামহিম ভক্ত প্রাণ ধম প্রেমরে মো আত্মবিগলিত তুমে সর্বময় সঙ্গীতর ধারা তুমে সর্বময় সঙ্গীতর ধারা প্রতিটি হৃদয় ঝুরুছি নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি সুন্দর শোভা স্বরূপ হে প্রভু নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি তুমরি ভাবাতুর মুজে তুমরি ভাবাতুর মুজে তুম সত নাম জপুছি নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি সুন্দর শোভা স্বরূপ হে প্রভু নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি সুন্দর শোভা স্বরূপ হে প্রভু নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি জয় গুরু দাদা জয় গুরু সমস্ত মোর জয় গুরু খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা ଅଭିରାମ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିରାମ ପ୍ରଧାନ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ବିତା ମା ସୁଶ୍ରୀ ସମ୍ବିତା ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ବିତା ମା ସୁଶ୍ରୀ ସମ୍ବିତା ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ବୋଧେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଜଏନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରତିମା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିମା ମହାରଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ବିଭୋର ଅନ୍ତରେ ରହିଥିଲି ଚାହିଁ ବିଭୋର ଅନ୍ତରେ ରହିଥିଲି ଚାହିଁ ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୋଭାକୁ ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୋଭାକୁ କହିବାକୁ ଆସି ପାରିତ ନଥିଲି କହିବାକୁ ଆସି ପାରିତ ନଥିଲି ଯାହା ଥିଲା କହିବାକୁ ଯାହା ଥିଲା କହିବାକୁ ବିଭୋର ଅନ୍ତରେ ରହିଥିଲି ଚାହିଁ ବିଭୋର ଅନ୍ତରେ ରହିଥିଲି ଚାହିଁ ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୋଭାକୁ ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୋଭାକୁ
କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି, କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି, ମନରେ ରହିଲା ମନର କଥା ମୋ ହୃଦୟରେ ସିଂହରଣ, ହୃଦୟରେ ସିଂହରଣ, ତୁମ ଚାହାଣୀର ଝରୁଥିଲା ସୁଧା, ପୁରି ଯାଉଥିଲା ପ୍ରାଣ, ପୁରି ଯାଉଥିଲା ପ୍ରାଣ, ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ନିରବି ସମୟ, ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ନିରବି ସମୟ, ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ଆଗକୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ଆଗକୁ, କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି, କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି, ସେଇ ମୋର ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ, ତୁମ ସାଥେ ପରିଚୟ, ତୁମ ସାଥେ ପରିଚୟ, ସେଇ ମୋର ଥିଲା ଅଶ୍ରୁ ପୁଲକ, ହୃଦୟର ବିନିମୟ, ହୃଦୟର ବିନିମୟ, ଅଜାଣତେ ମୋର ସ୍ମୃତିର ମନ୍ଦିରେ, ଅଜାଣତେ ମୋର ସ୍ମୃତିର ମନ୍ଦିରେ, ଆଙ୍କିଥିଲି ତୁମ ଛବିକୁ, ଆଙ୍କିଥିଲି ତୁମ ଛବିକୁ, କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି, କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି, ଯାହା ଥିଲା କହିବାକୁ, ଯାହା ଥିଲା କହିବାକୁ, ବିଭୋର ଅନ୍ତରେ ରହିଥିଲି ଚାହିଁ, ବିଭୋର ଅନ୍ତରେ ରହିଥିଲି ଚାହିଁ, ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୋଭାକୁ, ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୋଭାକୁ, କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି, କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সমুদ্র সলিত কণ্ঠরে আমার অভিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধেয় ପ୍ରତିମା ମା ସେମିତି ପ୍ରତିମା ମହାରଣା খুব ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀଚନ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମଧୁମିତା ମା। ଶ୍ରୀମତୀ ମଧୁମିତା ଭୋଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁ ତବ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ଏ ଜୀବନ, ତବ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ଏ ଜୀବନ, ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଶିହରଣ, প্রাণে জাগে জাগরণ, অঙ্গে অঙ্গে শিহরণ,
প্রাণে জাগে জাগরণ ধন্য জীবন লভি শরণ ও দর্শনে তব কুঞ্জ চরণ ও দর্শনে তব কুঞ্জ চরণ প্রভু তব শ্রী চরণে এই জীবন তব শ্রী চরণে এই জীবন প্রভু পুরুষোত্তম পরম প্রেমময় মন্ত্রে সচিতন পুলকিত হৃদয় প্রভু পুরুষোত্তম পরম প্রেমময় মন্ত্রে সচিতন পুলকিত হৃদয় সচিতানন্দময় প্রেম ঘন বিগ্রহ সচিতানন্দময় প্রেম ঘন বিগ্রহ ভুলাই দিল দুঃখ কষণ দর্শনে তব পঞ্জ চরণ প্রভু তব শ্রী চরণে এই জীবন তব শ্রী চরণে এই জীবন বিশ্ব সচরাচরে নাম প্রেমময় প্রতি মন মন্দিরে প্রীতি কুঞ্জনে বিশ্ব সচরাচরে নাম প্রেমময় প্রতি মন মন্দিরে প্রীতি কুঞ্জনে বিনাশীল প্রলয় জরা মরণর ভয় বিনাশীল প্রলয় জরা মরণর ভয় করিল জীবন্ত কাষ্ঠ পাষাণ দর্শনে তব কুঞ্জ চরণ দর্শনে তব কুঞ্জ চরণ প্রভু তব শ্রী চরণে এই জীবন নিত্য নবীন লীলা অতীব মধুময় সেই লীলা কীর্তনে মম চিত্ত তন্ময় নিত্য নবীন লীলা অতীব মধুময় সেই লীলা কীর্তনে মম চিত্ত তন্ময় রচিল বৃন্দাবন ভকত জনমন রচিল বৃন্দাবন ভকত জনমন কৃষ্ণার হইলা আজি নির্বাণ দর্শনে তব কুঞ্জ চরণ প্রভু তব শ্রী চরণে এই জীবন তব শ্রী চরণে এই জীবন অঙ্গে অঙ্গে শিহরণ প্রাণে জাগে জাগরণ
ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଗି ଶରଣ ଦର୍ଶନେ ତବ କଞ୍ଜ ଚରଣ ଦର୍ଶନେ ତବ କଞ୍ଜ ଚରଣ। ଜୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନନ୍ଦିତ ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সমুদ্র সলিত কণ্ঠের আমরা বিষ্ণু কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধেয় মধুমিতা মা শ্রীমତী মধুমিতা ভୋଳ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଆମର 25ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଅନନ୍ତ କୋଟି ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରତଙ୍କୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଭଜନ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ହଁ ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦା ସୁଶ୍ରୀ ସାହୁ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଯଦି ଜଏନ୍ କରିଥିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦା ସମିତା ମା ସୁଶ୍ରୀ ସମିତା ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ঠিক আছে ଜଏନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଶ୍ରୀମତୀ ଝରଣା ଦଳୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆକୁଳେ ଡାକିଲେ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରେ ସହି ନ ପାରେ ଅକୁଳେ ଲଗାଇ ତରି କରିଲ ପାରି ଅକୁଳେ ଲଗାଇ ତରି କରିଲ ପାରି କରିଲ ପାରି ତରି କରିଲ ପାରି କରିଲ ପାରି ତରି କରିଲ ପାରି ଆକୁଳେ ଡାକିଲେ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ସହି ନ ପାରି ଆକୁଳେ ଡାକିଲେ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ସହି ନ ପାରି ଅକୁଳେ ଲଗାଇ ତରି କରିଲ ପାରି ଅକୁଳେ ଲଗାଇ ତରି କରିଲ ପାରି କରିଲ ପାରି ତରି କରିଲ ପାରି କରିଲ ପାରି ତରି କରିଲ ପାରି ଆକୁଳେ ଡାକିଲେ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ସହି ନ ପାରି ଭାବକୁ ନିକଟ ପ୍ରଭୁ ଅଭାବେ ଦୂର ଦେଖୁଛେ ତୁମକୁ ତୁମେ ହୁଅ ତାହାର ଭାବକୁ ନିକଟ ପ୍ରଭୁ ଅଭାବେ ଦୂର ଦେଖୁଛେ ତୁମକୁ ତୁମେ ହୁଅ ତାହାର ମୋ ଡାକେ ଡେରିଛ କାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନ ମୋ ଡାକେ ଡେରିଛ କାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଧାର ପଡୁଛି ଝରି ଅକୁଳେ ଲଗାଇ ତରି କରିଲ ପାରି ଅକୁଳେ ଲଗାଇ ତରି କରିଲ ପାରି କରିଲ ପାରି ତରି କରିଲ ପାରି କରିଲ ପାରି ତରି କରିଲ ପାରି ଆକୁଳେ ଡାକିଲେ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ସହି ନ ପାରି ଚରଣେ ଦେଇଛ ସ୍ଥାନ କରି କରୁଣା ଚାହାଣିରୁ ଝରୁଅଛି ପ୍ରୀତି ଝରଣା ଚରଣେ ଦେଇଛ ସ୍ଥାନ କରି କରୁଣା
ଚାହାଣିରୁ ଝରୁଅଛି ପ୍ରୀତି ଝରଣା ମୋ ଦୁଃଖେ ହୋଇ ଅଧୀରା ହେ ପ୍ରିୟ ପରମ ମୋର ମୋ ଦୁଃଖେ ହୋଇ ଅଧୀରା ହେ ପ୍ରିୟ ପରମ ମୋର ଶୁଷ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଦେଲ ଅମୃତ ଭରି ଅକୁଳେ ଲଗାଇ ତରି କରିଲ ପରି ଅକୁଳେ ଲଗାଇ ତରି କରିଲ ପରି ତରି କରିଲ ପରି ତରି କରିଲ ପରି ଆକୁଳେ ଡାକିଲେ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରେ ଆକୁଳେ ଡାକିଲେ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରେ ଅକୁଳେ ଲଗାଇ ତରି କରିଲ ପରି ଅକୁଳେ ଲଗାଇ ତରି କରିଲ ପରି ତରି କରିଲ ପରି ତରି କରିଲ ପରି ଆକୁଳେ ଡାକିଲେ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରେ ଆକୁଳେ ଡାକିଲେ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରେ ଅକୁଳେ ଲଗାଇ ତରି କରିଲ ପରି ଅକୁଳେ ଲଗାଇ ତରି କରିଲ ପରି ତରି କରିଲ ପରି କରିଲ ପରି ଆକୁଳେ ଡାକିଲେ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରେ ଆକୁଳେ ଡାକିଲେ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରେ ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु। वर्तमान कीर्तन परीक्षण करेंगे आमर सदस्य गुरु भाई गुरुदेव राय जय गुरु दादा जय गुरु दादा आरंभ এই সুপ্রভাতরে সমস্ত গুরু ভ্রাতা ভাই মা সমস্ত গুরু আনন্দিত জয় গুরু দাদা মিঠা মায়া রে না হই বায়া রে সত নাম গাউথা মিঠ মায়া রে না হই বায়া রে সত নাম গাউথা রাধা নাম গাউথা কৃষ্ণ নাম গাউথা আরে হৃদয় রে হরি নাম হৃদয় রে হরি নাম গন্থি করিথা সত নাম গাউথা মিছ মায়া রে ন হই বায়া রে সত নাম গাউথা মিছ মায়া রে ন হই মায়া রে সত নাম গাউথা রাধা নাম গাউথা কৃষ্ণ নাম গাউথা রাধা নাম গাউথা কৃষ্ণ নাম গাউথা হৃদয় রে হরি নাম গন্থি করিতা সত নাম গাউথা মিছ মায়া রে ন হই মায়া রে সত নাম গাউথা মিছ মায়া রে ন হই মায়া রে সত নাম গাউথা রাধা নাম গাউথা কৃষ্ণ নাম গাউথা রাধা নাম গাউথা কৃষ্ণ নাম গাউথা হৃদয় রে হরি নাম গন্থি করিতা হৃদয় রে হরি নাম গন্থি করিতা সত নাম গাউথা মিছ মায়া রে ন হই মায়া রে সত নাম গাউথা
सद्गुरुंकर भाई शरण निय रे भाई शरण नियम सतनाम हृदय रे जपूजे थाओ रे भाई जपूजे थाओ सद्गुरुंकर भाई शरण निय रे भाई शरण नियम सतनाम हृदय रे जपूजे थाओ रे भाई जपूजे थाओ सत्संग कोले थिले मुक्ति लाभिबु हेले सत्संग कोले थिले मुक्ति लाभिबु हेले हृदय रे इष्ट स्वार्थ चिंता करूथा हृदय रे इष्ट स्वार्थ चिंता करूथा सत नाम गाउथा निच माया रे न होई माया रे सत नाम गाउथा निच माया रे न होई माया रे सत नाम गाउथा राधा नाम गाउथा कृष्ण नाम गाउथा राधा नाम गाउथा कृष्ण नाम गाउथा हृदय रे हरि नाम गंती करिता हृदय रे हरि नाम गंती करिता सत नाम गाउथा निच माया रे न होई माया रे सत नाम गाउथा जजन जाजन इष्ट वृत्ति जे करी इष्ट वृत्ति जे करी स्वस्थयनी सदाचार पालन करी भाई पालन करी जजन जाजन इष्ट वृत्ति जे करी इष्ट वृत्ति जे करी स्वस्थयनी सदाचार पालन करी भाई पालन करी होइले इष्ट प्राण हे बुद्धु ज्योतिष्मान होइले इष्ट प्राण हे बुद्धु ज्योतिष्मान सभी प्राण को इष्टमय करूथा सभी प्राण को इष्टमय करूता सत नाम गाउथा निच माया रे न होई माया रे सत नाम गाउथा निच माया रे न होई माया रे सत नाम गाउथा राधा नाम गाउथा कृष्ण नाम गाउथा राधा नाम गाउथा कृष्ण नाम गाउथा हृदय रे हरि नाम गंती करिता हृदय रे हरि नाम गंती करिता सत नाम गाउथा निच माया रे न होई माया रे सत नाम गाउथा सत जदि हुए भाई संग तुमर भाई संग तुमर भाव जदि हुए महान उच्च तुमर भाई उच्च तुमर सत जदि हुए भाई संग तुमर भाई संग तुमर भाव जदि हुए महान उच्च तुमर भाई उच्च तुमर एई विष दुआरे तुमरी साधनारे एई विष दुआरे तुमरी साधनारे हेब नाही तुच्छ हेब नाही व्यर्थता हुब नाही तुच्छ हेब नाही व्यर्थता सत नाम गाउथा निच माया रे न होई माया रे सत नाम गाउथा निच माया रे न होई माया रे सत नाम गाउथा राधा नाम गाउथा कृष्ण नाम गाउथा हृदय रे हरि नाम गति करिता हृदय रे हरि नाम गति करिता सत नाम गाउथा निच माया रे न होई माया रे सत नाम गाउथा पुरुषोत्तमंक चरणे रखचित महाबदासकु भाई डर नहीं तो भाई डर नहीं तो पुरुषोत्तमंक चरणे रखचित महाबदासकु भाई डर नहीं तो भाई डर नहीं तो से तो भक्त मणि तांक पदांग गुणी से तो भक्त मणि तांक पदांग गुणी स्थिर विश्वास रे भाई मंग धरी था स्थिर विश्वास रे भाई मंग धरिता सत नाम गाउथा निज माया रे न होई माया रे सत नाम गाउथा निज माया रे न होई माया रे सत नाम गाउथा राधा नाम गाउथा कृष्ण नाम गाउथा राधा नाम गाउथा कृष्ण नाम गाउथा हृदय रे हरि नाम गति करिता हृदय रे हरि नाम गति करिता सत नाम गाउथा निच माया रे न होई माया रे सत नाम गाउथा निच माया रे न होई माया रे सत नाम गाउथा निच माया रे न होई माया रे सत नाम गाउथा जय गुरुदेव।
ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେହେରା ଆଇପିଏସ୍ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ୟୋତିମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଜି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତାଙ୍କର ସଫଳତା କୃତିତ୍ୱତା ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ରତ୍ନାକର ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରତ୍ନାକର ନାୟକ ତାଙ୍କର ପୌତ୍ର ମନୀଷଙ୍କର ଆଜି 21 ନାମକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଜାମାତା ମନୋଜ ବାବୁ ମନୋଜ କୁମାର ମୁଦୁଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା କନିଷ୍ଠ କନ୍ୟା ଚିନୁ ସଂଘମିତ୍ରଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ମନୀଷ ତାଙ୍କର ଆଜି এই ନାମକରଣ 21 ସେଇ ମନୀଷଙ୍କର ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଉ ରତ୍ନାକର ଭାଇ ବାସନ୍ତୀ ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ମନୋଜ ବାବୁ ଆଉ ଚିନୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାମଲ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତୃଦେବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାମଲଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଦୁର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିକ ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଡକ୍ଟର ନବୀନନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚାନ ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକଅପ୍ ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବରେକଚରଣ ସାହୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ବସାତ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମମତା ସାହୁ ନିମାଚରଣ ଦାସ ପାରେଶ୍ୱର ଜେନା ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ପରଶୁରାମ ମାଣିକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଫେସର ଉଗ୍ରସେନ ଲେଙ୍କା ପ୍ରଫେସର ହୃଦରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯିଏ ତୋଳି ଧରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ପଦସ୍ଥ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ସେ ଯାଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ସବୁଥିରେ ମାହିର ଆଉ ଆଜି ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଆମ ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୌହାଟୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଐବୃତ୍ତିକ ଜୀବନ ସହିତ ସେ ହେଲେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସମ୍ମାନୀୟ ବିନୟ ଭାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିନୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିନୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଚିଫ ମ୍ୟାନେଜର। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। मोर जीवनर स्वामी प्रिय परम परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर रातुल चरण जुगल मोर कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा रातुल चरण जुगल मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़गा रातुल चरण जुगल मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव रातुल चरण जुगल मोर कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त को प्रणाम निवेदन करुच्ची। सत्संग उपस्थित मुख्य पुरोधा परिचालक को प्रणाम निवेदन करुच्ची। सत्संग उपस्थित थिबा श्री श्री ठाकुर ऋतिक समूह पुत पवित्र पांजाधारी कर्मी वृंद भाई मानकु माँ मानकु छोट छोट पिला मानकु मु आंतरिकतार सहित राय एवं जय गुरु जनाऊछि। जय चांदोल सत्संग बिहार तरफरु ये जो ऑनलाइन सत्संग प्रतिनियत होउछि सेथिरे
ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ କହିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଶେଇକିରି କହୁଛି। ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେହେରା ଭାଇ IFS, ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁମା, ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁମା, ରତ୍ନାକର ନାୟକ ଭାଇ ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାମଲ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିକିରି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାତୁଳ ଚରଣ ଯୁଗଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେଇବି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଇଷ୍ଟମୟ ହେଇ ଉଠୁ, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏମିତି ପାଗଳ ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଇଷ୍ଟଭୃତି ଯେମିତି ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଭାବରେ ସକାଳୁ ଆମର ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଏ, ତଦ୍ରୂପ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ, ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ এই କାମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟଭୃତିର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ଯେମିତି ବାପା ମୋ ଘରେ ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଏ, ସକାଳୁ ଚା ବିସ୍କୁଟ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହୁଏ ତାଙ୍କର ଧୋତି, ନୂଆ ଚପଲ, ନୂଆ ବାଲ୍ଟି କି କଣ ଗୋଟେ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଦିଏ। ଠିକ ସେମିତି ଇଷ୍ଟଭୃତି ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଇଷ୍ଟଭୃତିରେ ଦୀକ୍ଷାଟା ବଞ୍ଚେ। ଇଷ୍ଟଭୃତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଗୋଟେ ଉପାୟ। ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଯେମିତି ଦରକାର, ଠିକ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମରେ ଉଜାଡ଼ କରିକିରି ଦେବା ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟଭୃତିର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧୀନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବେ। ତେବେ କଥା ହଉଛି ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞ, ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ, ବୟସରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୀତିକ ବକ୍ତା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥା ଯେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ସେ କ୍ଷତି ହଉଛି, ଲାଭ ତ ବହୁତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆମେ ଦୀକ୍ଷାର ପରିପାଳନ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରି ନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଖିକିରି ଯୋଉ ନୂଆ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବା ବା ଆମ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକିରି ଯୋଉମାନେ ସତନାମ ନେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ହେଇ ଉଠିବା କଥା ସେମାନେ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ବା ଆମେ ମାନେ ଦୀକ୍ଷାର ପରିପାଳନ ଯେମିତି କରିବା କଥା କରିପାରି ନାହୁଁ, ବା ଆମ ଭିତରେ ଆମର ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ ଫୁଟାଇ ତୋଳି ପାରି ନାହୁଁ। ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ନିର୍ଭରତା ନୂଆ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜନ୍ମା ହେଇପାରେନି। ଆମେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ନମ୍ବର ବଢେଇବା ପାଇଁ ହଉ ବା ଯେମିତି ହଉ ଏମିତି ସେମିତି କରିକିରି ସତନାମ ଦେଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଦୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ବା ଦୀକ୍ଷାକୁ ପରିପାଳନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ବା ଆମର ଚରିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଫୁଟେଇ ନ ତୋଳିବାର ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଇଷ୍ଟଭୃତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟଭୃତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମର ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆଦେଶରେ ନୂଆ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଇଷ୍ଟଭୃତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାର କାମ ହଉଛି ଡିପି ୱାର୍କ। ଏବେକାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ଏମାନଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସେ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତା ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକିରି ପୁରୁଣା ଲୋକ ଗୁଡାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଭୃତିର ଯୋଉ ଫଳ, ସୁଫଳ, ସତନାମର ସୁଫଳ କୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିକି ଉପଭୋଗ କରିକି
ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯଦି ମୁଗ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହ ତାହେଲେ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ମୁଗ୍ଧ ହୁଅ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ କେତେବେଳେ ହେବି? ତାଙ୍କର ଦିଆ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରିପାଳନ କରିବି। ନିଜେ ପରିପାଳନ ନ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ହଜାର କଲର ଦେଇକିରି ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିକିରି କହିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଯେତେ 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 ଯେମିତି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଅନ୍ୟ ଭିତରେ କ୍ରିୟମାଣତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। କ୍ରିୟମାଣତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରଥମ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଉପଯୋଗ ହଉଛି ମୁଁ ହେବି, ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ଦୀକ୍ଷାର ପରିପାଳନ ଠିକ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିନିୟତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନିୟମ ମତ ଚଳିଲେ ଜୀବନ ହୁଏ ଉନ୍ନତ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଦୀକ୍ଷା ନିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତିନିୟତ ଭାବେ ବା ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ନିଜର କଥା କହୁଛି, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନେଇକିରି ନାମ କରେ, ଆଉ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କରିବ। ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ମୁଁ ଉଠି ବି ପାରିବିନି, ମୋ ନାମଟା ମନେ ବି ପଡିବନି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ କରିକି ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟ, ମୋର ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ବା ନିଜର ହାମ୍ବଡାଇ ବଶତଃ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ, ସକାଳୁ ହୁଏତ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ। ସକାଳୁ ହୁଏତ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବାର ଆବେଗଟା ଆଉ ନଥାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ନାମରେ ହୃଦୟକୁ ଭରିଦେବାର ଭାବନାଟା ହଠାତ୍ କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇପାରେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିନିୟତ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାମଟା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ହେଲେ ଉଠିପାରିବି, ନାମ କରିପାରିବି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା କରିପାରିବି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା କରିପାରିବି। ମୁଁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଢିଥିଲି, ପୂଜ୍ୟପାଦ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବଡ଼ଦା କହୁଥିଲେ ମଣିଷ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୈବୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଦିଗକୁ କିନ୍ତୁ ଛୁଟି ପାରେ ନା। ମଣିଷ ତାର ପୁରୁଷତ୍ୱ ବଳରେ ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶର ଅଧିକାର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଟିକକ ନଥାଏ, ଆମେ ତାଙ୍କ କାମରେ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟା ତିଆରି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠେ, ବହୁ ସମୟ ଦେଖେ ନାମଟା ଚାଲୁଥାଏ, ବହୁ ସମୟ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ନାମ ହେଇପାରେନି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ପୁନର୍ବାର ନାମ କରିବା, ସେଇ ଚକ୍ର ଫଟୋ ନେଇକିରି, ଯୋଉ ଚକ୍ର ଫଟୋ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଅଛି, ଏମିତି ଚଲାର ଫେରା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ହଜାରେ ନାମ କରିବା କଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଯିବା ଆସିବାରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ନାମ ବା ଯେତେ ଯେମିତି କଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବସିକିରି ଚକ୍ର ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ମେରୁଦଣ୍ଡଟାକୁ ସିଧା କରିକିରି ନାମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। କଣ ପାଇଁ ନା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନାମ କରେ ତାର ଇପ୍ସିତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବଂ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ମୁଁ ନାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହୁଏତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଚାହୁଁଥିବା ଇଚ୍ଛାଟା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବା ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପ୍ରତି, ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସମାଧାନ, ୟାର ରାସ୍ତା ଗୁଡା ମନ ଭିତରେ ଖୋଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବନ୍ଧନରେ ପଡିଯାଏ। ତେଣୁ ନାମ କରିବାର ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଛି ନା ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ, ଇଷ୍ଟେର ପ୍ରତି ଟାଣ ନହେଲେ ଜପ କରିস ବାକି, ଜନମ ଭର କରିଲେ ଓ ଜପ ଲାଭ হবে ফাঙ্কি। ଯଦି ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇକିରି ନାମ କରେ, ତାହେଲେ ଜୀବନର ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା
ଲାଭ କରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ପାରେ ସେଇଠି ଯେତେ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ପାଗଳ ହେଇଯିବେ, କେହି ଜଣେ ବି ସୁଖରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ପୁରା ଖରାପ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାନେନି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାନେ ନାହିଁ, ପୁଅ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ବାପା ମଧ୍ୟ ପୁଅକୁ କେମିତି ସ୍ନେହ ସରା କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ସେ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଗ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥା, କାର କେମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହଉଛି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧି ତ ଲାଗିକିରି ରହିଛି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଲାଗିକି ରହିଛି। ହଁ ମୋର ଦରକାର, ଏବେ ଦରକାର, ଏବେ ଦରକାର, ଲକ୍ଷେ ଥିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଦରକାର, ଆହୁରି ଦରକାର, ଆହୁରି ଦରକାର, ଆହୁରି ଦରକାର, ଏ ଭାବନା ତା ଭିତରେ ଅଛି। କାହା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଯୋଉ ସଂଗତି ରହିବା ଦରକାର, ୱାର୍କ କଲଚର ଭିତରେ ଯୋଉ ପରସ୍ପରର ପାରସ୍ପରିକତା ଦରକାର ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ହଉଛି ମଣିଷର ସମସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାଧାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେବ, ମଣିଷ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ବହୁତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅଯଥା ରୋଗ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇକିରି ଅଯଥା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ଭାବନା ବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଚଳିବା, ବହୁ ଲୋକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁ ଲୋକକୁ ନେଇକି ଚଳିବା, ବହୁ ଲୋକକୁ ନେଇକିରି ଭାବିବା, ବହୁ ଲୋକକୁ ସଂଗଠିତ କରିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଲକୁ ବାସ୍ତବରେ ରୂପାୟିତ କରି ତୋଳିବା, ଏ କଥାଟା କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ନାମ ଯୋଉମାନେ କରୁଥିବେ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ନାମ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାୟ। ତା ଉପରେ ମୁଁ ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହେ। ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞାଟା ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ ଅମାନି ସେଇ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ଆସୁଛି, ଆଉ କରୁଥିଲି ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ରାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସେ ଅକ୍ରୋଧୀ ଅମାନି ନିରଳସ କାମଲୋଭଜିତ ବସି ଏମିତି କହେ। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା ଆବେଗ ସହକାରେ 2 ହାତ ଭିତରେ ରଖିକି ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରକୁ ନେଇକିରି ସେ ଜୀବ ଜଗତର ଜୀବନ କାରଣ କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମଣିଷ ଯେ ଖୁସି ପାଇବ, ସୁଖ ପାଇବ, ଏ ଆଶା ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ ସବୁଦିନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତିନିୟତ ଆମ ଘରେ, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ହୁଏ। ଆଉ ସୁଖର କଥା ହଉଛି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କି କଣ, ମୋ ପୁଅ କେବେ ହାରମୋନିୟମ ଶିଖିନି, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନରେ କ୍ୟାସିଓ କିଣାଗଲା, ଆଉ ଧରିଲା ବଜେଇଲା ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ହାରମୋନିୟମ ବଜେଇକି କରନ୍ତିନି, ମୋ ଘରେ ଟିକେ କ୍ୟାସିଓ ବଜେଇକି ହୁଅନ୍ତାନି ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱରରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ରୂପାୟିତ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ଆମ ଘରେ ହୁଏ। ତାପରେ କାଲି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରୁଛି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ସବୁଦିନ ଆମ ଘରୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କଲ ହୁଏ, ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ପିଲାମାନେ ଆମ ସହଧର୍ମିଣୀ ମତେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡିକି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଦିନିଆ ବ୍ୟାପାର, ସକାଳୁ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। କାଲି ମୋର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଆରେ ଇଏ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ମୋର ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଇଏ? ମୁଁ କହିଲି ଏମାନେ ମୋର ପୁଅ। କହିଲେ ଆରେ ବହୁତ ବଢିଆ ସଂସ୍କାର ତ ଦେଇଛ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀର ବଳ। ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗୀର କଲଚର, ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଏବଂ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଏତେ ଦୂରରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ମୁଁ ଥାଲକୁଡି, ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯୋଉଠି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟଟା ଆପେ ଆପେ ଯେମିତି ପଳେଇ ଆସେ। ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ବି ହଉଛି ଆମର ଏଠି। ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଖାଏ, ଦିନ ଯାକ ନାମ କରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଦେଖିଛି
से जो आकस्मिक मृत्यु कहतु रोग कहतु से दारिद्र्य व्याधि किछि कौनसी जिनिस स्पर्श करने पूर्वर मु मो निजर मनटा को सजाड़ी आउ जिते मु विपद में पड़ी जिते मु दुख पाई देखी मु मोर प्रवृत्ति परिचालित कर्म द्वारा ही से दुख गुड़िक सब आपणे से ठाकुर कहते ना इष्ट भरण पितृपोषण परिस्थितिर उन्नयन यही सब भिन्न जहा भी करतु अधपातेर मूल कारण इष्ट भरण बा इष्टवृत्तिटा हूँ मुख्य इष्ट को देवार भावना मनीष मन भितर थिले ता भितर देकरी मनीषर व्यक्तित्वर अद्भुत परिवर्तन हुए एवेकार ये जो ऊर्जन रे बाहर थिला आपण माने जानिथिबे समस्त पढ़ी नुआ कथा तो मु कहि परिबिनी किंतु सेही कथाटा को आपण सामने प्रेजेंट करने चाहूँ आचार्य देव कहते जे पावनार जड़े व्यक्ति थिले जे देवा विषय केबे भी भावंतिनी क्या किसी भी दियंतिनी किंतु ठाकुर प्रति केतबेले केतबेले आसी ठाकुर पाखरे बसंती ठाकुर तांको प्रचुर भाव में करती नुआ वस्त्र भी दियंती तांको खाइबा पई भी दियंती किंतु प्रतिदान रे से पावनार व्यक्ति जनक किछि भी ठाकुर को दिएनी दिने से व्यक्ति जनक निज तरफ ठाकुर को गोटे अधुली पैसा से पुराना काल रे अधुली पैसा रो जो थिला से ठाकुर को केमिति केमिति करे देइचंती से तो ठाकुर पई किछि भी करंतिनी आ ठाकुर जतबे देइचंती ठाकुर परम आवेग रे बहुत खुशी हे गले ठाकुर आवेग भर रे से पैसा अधुली पैसा टिको निजर छाती ऊपर ठाकुर चापी की धरले कहले तू कौन करूचु 7,000 धन ए माणिक तू एटा मते देलु सब लोक को डाकी डाकी कहउचन देख मते से अधुली पैसाटा देला समस्त को डाकुचन केते प्रशंसा करूचंती केते प्रशंसा करूचंती जे आसुची ताकु से व्यक्ति विषय रे कहउचंती जे देख से मते आज ए पैसाटा देछि बास इष्टवृत्तिर महिमा देखंतु तार अद्भुत पूर्व परिवर्तन घटी आचार्य देव कहते सी यही बयस भी वृद्ध बयस कलिकता रोले किंतु तांकर बहुत दंभ तांकर शारीरिक क्षमता अवसार वृद्ध हेले भी मध्य तांकर सब प्रकार क्षमता अछि दिने गभीर रात्रि रे तांको घरे चोर पशिछि जेमिति से गृहिणी तांको देखि दैचंती से गृहिणी कहते अरे अरे तू एठू जल्दी पला जदि घरर मालिक उठी जिवे ना ताले सर्वनाश हे जिवो तू जल्दी जल्दी पला चोर को कहते तांकर सहधर्मिणी किंतु ए फुसफुस शब्द रे से पावनार से व्यक्ति जनक उठी पड़ले उठिकी चोर को कहते अरे तू चोरी कहीं करचु आउ करिबुनी निज स्त्री की लक्ष्य करी कहते अरे घरे किछि खाइबा पे अछि ताकू आनिकी दियो दियो ताकू खाइबा पे तापर चोर को बसईकि ताकू खुएकी पीएकी विदाय दौरान विदाय देके कहते काली तू मो सागर देखा करू तो देखा करू काली मो सागर देखू तो मु कौन कार्य बंदोबस्त करी पारे कि ना आश्चर्य कथा इष्टवृत्ति जड़े लोक कर जो लोक एते कंजूस ठाकुर पाखे दिएनी देइची आ व्यक्तित्वर अद्भुत पूर्व परिवर्तन हेइची मनीषर मनरे 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 मन जपुथा राधा नाम इष्ट भरण रे पितृपोषण रे जीवन होइब तोर धन्य जपुथा राधा नाम मनरे 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 मन जपुथा राधा नाम जी जेते बड़ दुनिया रे हेची जी जेते आगु को जाईची जी जेति कुशल कौशली हेची ता मूल रे किंतु अछि इष्टवृत्ति जी तांकु जेते देईची सेते हेची जी तांकु जेते देईनी से सेते पछरे अछि से सेतिकी पछरे मनीष पड़ी जिवो तेनु तांकु देबा पई जो इष्टवृत्तिर महिमाटा आमे जानिचंती आमे हेइचंती मु जो हेइची एते बड़ हेइची मु
ଯେତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ମାଲିକ ହୋଇଛି ୟା ମୂଳରେ କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଅଛି, ୟା ମୂଳରେ କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିରେ ଦୀକ୍ଷାଟା ବଞ୍ଚେ। ଆଉ ଇଷ୍ଟଭରଣ, ପିତୃପୋଷଣ, ପରିସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନୟନ, এই ସବୁ ଭିନ୍ନ ଯାହା ବି କରୁ ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧପାତେର ମୂଳ କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗର କଥା ଶ୍ରୀ ଦେବପ୍ରସାଦ ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବଢିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ କଥାଟେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯେ ମଣିଷ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ, ସବୁ କିଛି ମଣିଷ ପାଇଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଭିତରେ ଦେଇକରି ମଣିଷର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ, ରୋଗରୁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧିରୁ, ମଣିଷ ଅଜ୍ଞତାରୁ ମଣିଷ ରକ୍ଷା ପାଏ। ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାରେ 7 ଜନ୍ମର ମୁକ୍ତି ହେଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ନା ଗୋଟେ ଟଙ୍କାରେ 7 ଜନ୍ମର ମୁକ୍ତି ହେଇଛି। ଠାକୁର ଦିନେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ନେତାଜୀଙ୍କର ଯେ ବାବା ଥିଲେ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ କରିକିରି ନେଇକିରି ଗଲେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇକିରି ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇକିରି ବିଡ୍ ବିଡ୍ କରିକିରି କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣା ଯାଉଛି, ଠାକୁର କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ କୁ ସେ କଥାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝା ଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଓଠ କେମିତି ଉପର ତଳ ହଉଛି, କିଛି କିଛି କଥା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଛି। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ଗଲା ପରେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡିଲେ। ସିଧା ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡିଲେ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ଆସିକିରି ବସିଥିଲା। ତା ସାମ୍ନାରେ ଠାକୁର ବସି ପଡିଲେ। ବସିକି ସିଧା କହିଲେ, ତୁମେ ଆମକେ କିଛି ଦାଅ। ସିଧା ହାତ ଦିଟା ଆଗକୁ ବଢେଇକି କହିଲେ, ତୁମେ ଆମକେ କିଛି ଦାଅ, ମତେ କିଛି ତୁ ଦେ। ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ, ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମତେ କିଛି ମାଗନ୍ତିନି, ମୁଁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭିକାରୀଟା କହୁଛି, ମୁଁ ତ ଏଇ ସକାଳୁ 3 ଟଙ୍କା ଜମା ଭିକ୍ଷା କରିଛି, ଜମା 3 ଟଙ୍କା ଭିକ୍ଷା କରିଛି, ଆଉ ତମକୁ କଣ ଦେବି? ঠাকুর কিন্তু সে হাত পছকু নেলেনি, কইলে এই 3 টাকার মধ্যে এই থেকে 1টি টাকা দাও। আর যদি ভিক্ষা করার এত শখ হয় আমার পাশে চোট পেতে বসে পড়ো, আমি তোমার কাছ থেকে 1 টাকা নেব, মু তোম পাখরু 1 টাকা নেবি হি নেবি। ভিকারি প্রথমে মানে দিউধারে পড়ুছি, কোন করিব? সিয়ে সমস্ত লোকଙ୍କୁ মাগে, কিন্তু প্রথম লোক দেখুছি যে তা পাখরু লোক কিয়ে মাগুছি। শেষ পর্যন্ত সে কোন করিব কোন ন করিব জানি পারুনি। ইয়ারে হাত দিটা পছকু বি যাউনি। ঠাকুর হাত দিটা বঢ়েইকিরি অছন্তি এবং কହୁଛନ୍ତି আমাকে কিছু দাও, আমাকে কিছু দাও, আমাকে 1 টাকা দাও। সাঙ্গে সাঙ্গে গোটে টঙ্কা ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ ହେଇକିରି ମନ ଭିତରେ କଣ ଆସିଲା କେଜାଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡେଇଁ ପଡିଲେ। ସେ ଟଙ୍କାଟା ହାତରେ ନେଇକିରି ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡେଇଁ ପଡିଲେ। କହିଲେ ଯାକ কাজ হয়ে গেছে। মনে মনে হসুଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି যা যা কামটা ହେଇଯାଇଛି, যাক কাজ হয়ে গেছে। যেତେବେଳେ ଫେରିକି ଆସିଲେ ନେତାଜୀଙ୍କର ବାପା ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଠାକୁରଙ୍କର ମାଙ୍କର ପାଖରେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଲେ। অভিযোগ করছেন যে ঠাকুরের এই আচরণ আমার মাথা নিচু করে দিয়েছে, মানে মোর প্রেস্টিজ লিক হয়ে যাচ্ছে। মতে হয়তো মাগিলে মু দেই পারিথান্তি, কিন্তু একজন ভিকারীর কাছে হাত কচলে 1 টাকার জন্য চাইতে হলো কেন? মানে গোটে ভিকারী পাখে হাতটা বঢ়েইকি টঙ্কাটা করে মাগুଛନ୍ତି। মাতা মনমোহিনী দেবী বি শাসন করা উদ্দেশ্যে ঠাকুরଙ୍କୁ সাঙ্গে সাঙ্গে টিকে কইদেলে, তুমি কেন এমন আচরণ করছো জানো, তুই এইরকম কাইকি করছু? এতে প্রেস্টিজে আঘাত লেগেছে, মানে তাঙ্কর প্রেস্টিজে আঘাত লাগি যাইছি। ঠাকুর কিন্তু শান্ত ভাবে টিকে টিকে হসিকিরি কইলে, ব্যারিস্টার মা সাহেব, কাল আপনি গিয়ে খবর নেবেন এই ভিকারি আর ভিক্ষা করছে না। ব্যারিস্টার সাহেব কହୁଛନ୍ତି নেতাজীଙ୍କର বাপা জানকীনাথ বোসଙ୍କୁ, ব্যারিস্টার সাহেব কাল আপনি গিয়ে খবর নেবেন এই ভিকারি আর ভিক্ষা করছে না। পুনি সে আউথরে কহিলে, টিকে রহিকিরি পুনি কহিলে, জগন্নাথ দেব আমাকে জানিয়েছেন এরা 7 জন্মের ভিখারি, মানে ইয়ে 7 জন্ম ধরে ভিখারি ছিলা। যতবার জন্মেছে ততবার ভিক্ষাবৃত্তি করেছে, জীবনে কাউকে 1 টাকাও দেননি। তাই ঈশ্বর এদের উদ্ধার করতে পারেননি, জীবনের কাহাকু টঙ্কাতে বি দেয়নি। তেণু ঈশ্বর ইয়াকু উদ্ধার করি
পারি নাহান্তি, এবার তুমি তো সব মানুষের উদ্ধারের জন্য এসেছো, যদি পারো এই ভিকারিটাকে উদ্ধার করো। এই যে ঠাকুর গুণু গুণু ହେଇକିରି କଣ କଣ କହୁଥିଲେ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ। এই অর্থ ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି যে মতে সিଏ কହୁଥିଲେ ইয়াକୁ উদ্ধার করে দিও। কৃপা মানে শুধু দয়া নয়, কৃপা মানে করিয়ে নেওয়া, উদ্ধার করা। আর আমি জোর করে তার কাছ থেকে 1 টাকা নিয়েছি, মু জোর করে কি তা পাখুর 1 টাকা নিয়েছি, তারপরেই আনন্দে বলেছি যাক কাজ হয়ে গেছে, এখন আর ওকে ভিক্ষা করতে হবে না। সত্যকু সত্য পরদিন জানকীনাথ বোস যাইকিরি খোঁজ খবর নেলে যে এইটি প্রত্যেক দিন যে ভিখারিটা বসে সে ভিখারিটা কুয়াড়ে গলা। তা পরদিনঠু সে ভিখারি সে জায়গায় আউ ନାହିଁ। সৎসঙ্গীদের জীবনে ভিখারি নেই, সৎসঙ্গীଙ୍କର জীবନରେ এমতি নথায়। প্রত্যুষে ঠাকুর প্রত্যেক দিন ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ମୁଁ প্রত্যেক দিন সকালে 2 হাত পতেଇକି তো দুয়ারে ছিড়া ହେଇଛି, প্রত্যেক দিন সকালে ମୁଁ ତୋର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଡା ହେଇଛି, ତୁ ଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଫେରିଯାଏ, ଆଉ ତୁ ନଦେଲେ ବି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଫେରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତତେ ବିପଦ ଆପଦରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନା। ମୁଁ ନିଜ ଦାୟରେ କାଠୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ବି ଚାହିଁନି। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜ ଦାୟରେ କାଠୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ବି ଚାହିଁନି। ଆଉ ଯିଏ 1 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସିଏ କୋଟିଏ ଗୁଣରେ ଫେରିକିରି ପାଇଛି। ଆଉ ଯିଏ ପାଇନି ବୋଲି କହୁଛି ତାର ଦେବାଟା ଠିକ ଭାବରେ ହେଇ ନାହିଁ। ମନରେ 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 ମନ ଜପୁଥା ରାଧା ନାମ, ଇଷ୍ଟ ଭରଣରେ ପିତୃ ପୋଷଣରେ ଜୀବନ ହୋଇବ ତୋର ଧନ୍ୟ, ଜପୁଥା ରାଧା ନାମ। ଠାକୁର ଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ କାଳୀ ଷଷ୍ଠୀମା ବୋଲି ଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ କାଳୀ ଷଷ୍ଠୀମା। ଠାକୁର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଙ୍ଗିତ କରିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହସ ମଜାକ କରନ୍ତି। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀରୁ ସନ୍ଦେଶ, ଇଟାଲୀରୁ ରସଗୋଲା, ବିଭିନ୍ନ ଦାମୀ ଶାଢୀ ସବୁ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବି ଅସୁବିଧା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଭାତ ଆଉ ଡାଲିର ଯୋଉ ପାଣିଆ ଖିଚିଡି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୁଆଡେ ଯଦି ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଫୁଟଣ ଫୁଟା ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ଯଦି ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯୋଉମାନେ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସମୟ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ଇଟାଲୀରୁ ସନ୍ଦେଶ ଆସିବା କଣ ନିହାତି ଦରକାର? ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ କାଳୀ ଷଷ୍ଠୀ ମାଙ୍କୁ ଠାକୁର ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ବିଦେଶରୁ ଆଣିକିରି ମିଠା ଦଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଲୁହ ଛଳ ଅବସ୍ଥା, କଣ କହିବେ କଣ ନ କହିବେ। କହିଲେ କାଳୀ ଷଷ୍ଠୀ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛି ମୁଁ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ବଡ ଜମିଦାର ଘରର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିକିରି ଏଠି କାମ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦାୟିତ୍ୱ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସକାଳୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଦିନ ମା କିନ୍ତୁ ମତେ ବାଡେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଡି ଧରିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ। କହିଲେ ଆରେ ଏତେ ବଡ ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆଣୁଛୁ, ଏଠି କାମ କରୁଛୁ, ଖଟଉଛୁ, ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି। ମା ମତେ ଦୌଡେଇକିରି ମାରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୌଡୁଛି ଯେ ନାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି, ତେଣୁ ପଦ୍ମାରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଝାସ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ଜୀବନରେ ଖୁସି କରିପାରିଲିନି ବୋଲି। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବାହା ହେଇଥାଏ ଏଇ କାଳୀ ଷଷ୍ଠୀ ମା। ଗୋଟେ ଦିନର ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା, ମୋ ହାତ ଧରି ପକେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ପଦ୍ମା ଆଡକୁ ଦୌଡୁଥିଲି ମତେ ଧରି ପକେଇଲା। ଏ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା। ଏ କାଳୀ ଷଷ୍ଠୀକୁ ମୁଁ ଯଦି ଜୀବନ ଯାକ ବସିକି ଖୁଆଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କିଛି କରିନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିବି। କହିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଖି ଲୁହ ଛଳ ହେଇଗଲା। ଭାବନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ଅର୍ଥଟା କଣ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମାନେଟା କଣ। ମୁଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଦେବି ମାନେ କୋଟି ଗୁଣରେ ମୁଁ ଫେରିକିରି ପାଇବି। ଇଷ୍ଟ ଭରଣ, ପିତୃ ପୋଷଣ, ପରିସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନୟନ, এই ସବୁ ଭିନ୍ନ ଯାହା ବି করতু অধপাতের মূল কারণ। মনরে
ଜପୁଥା ରାଧା ନାମ ଇଷ୍ଟ ଭରଣରେ ପିତୃ ପୋଷଣରେ ଜୀବନ ହୋଇବ ତୋର ଧନ୍ୟ ଜପୁଥା ରାଧା ନାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଦାମା ଦରିଦ୍ର, ସୁଦାମାକୁ ଦରିଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟାଧି କେମିତି ଲାଗିକିରି ଅଛି। ସାଙ୍ଗ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ସଖା ଆଉ ଗୁରୁ ଦେଇଦେଲେ କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ବଣରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଗୁରୁମା ବଡ ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବୋଲି ଗାମୁଛା ପାଖରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଚୁଡା ଭଜାକୁ, ଏଇ ଚାଉଳ ଭଜାକୁ। ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ବଣ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ କାଷ୍ଠ ସୁଦାମା ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲା। ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର, ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦି ଜଣ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢିଗଲେ। ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତଳ ଡାଳରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଦାମା। କହୁଛନ୍ତି ସଖା ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦବନି? ସୁଦାମା ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦାନ୍ତରେ ଦାନ୍ତ ବାଜୁଛି, ଚାଉଳ ଭଜାକୁ ଖୁଦ ଭଜାକୁ ଚୋବଉଛନ୍ତି। ଶେଷ ଚୋବେଇବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସିଏ କିନ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନା 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 ନା, ଏଇ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢିଲେ ସେ ଖୁଦ ଭଜା ତକ କୋଉଠି ପଡିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଚୋବଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସଖା ତମେ ତ ଚୋବଉଛ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା, ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ଦାନ୍ତରେ ଦାନ୍ତ ବାଜୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଶୀତଳ ଭିତରେ ଦେହ ମୋର ଥରି ଯାଉଛି, ମୋ ଦାନ୍ତରେ ଦାନ୍ତ ବାଜୁଛି, ସେଇ ଶବ୍ଦ ତମକୁ ଶୁଣା ପଡୁଥିବ ପରା। ଜୀବନରେ କିଛି ଦେଇନି ଯିଏ, ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଭରପୁର କରିକି ଯିଏ ଦେଇନି, ସେ ଦୁଃଖ ପାଇବନି ତ ଆଉ କଣ ପାଇବ? ଜୀବନ ଯାକ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ପଣତ ଲୁଗା, ସେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର, ସେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀର ଭିତରୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସହଧର୍ମୀଙ୍କର ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରେରଣାରେ ଖୁଦ ଭଜା ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି ଦେବେ, ରକ୍ଷା ପାଇବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପାପ ଜନିତ କର୍ମ ଫଳ ତାଙ୍କୁ ପଛପଟରୁ ଟାଣୁଛି, ତଥାପି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ନିଜର ସହଧର୍ମୀ ପ୍ରେରଣାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ମାତ୍ର ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଥରେ ମାତ୍ର ସେଇ ଖୁଦ ଭଜାତକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଟିରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦେବା ମାତ୍ରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ହାତ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଦେଲେ ମୁଁ ବି ତାର ହେଇଯିବି। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ମହିମା, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ମହିମା କହି ଚାଲିବା। ମୁଁ ହେଇଛି, ମୁଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛି, ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କୋଟି ଗୁଣରେ ଫେରି ପାଇଛି, ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହେଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ଅଛି, କେବଳ ମୁଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଛି ବୋଲି, ନାମ କରିଛି ବୋଲି। ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ମତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା ବି ପଡିବ, କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କର ଆଉ ସୁଖ ପାଅ। ମନରେ 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 ମନ ଜପୁଥା ରାଧା ନାମ ଇଷ୍ଟ ଭରଣରେ ପିତୃ ପୋଷଣରେ ଜୀବନ ହୋଇବ ତୋର ଧନ୍ୟ ଜପୁଥା ରାଧା ନାମ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ମା ମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିକିରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার শ্রদ্ধেয় বিনୟ ভাই, ইঞ্জিনিୟର ବିନୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୁଳି ଧରିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କଥା ସବୁ, ଏବଂ ସେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କଥା ଭିତରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା, ନାମ ଧ୍ୟାନ, ସତ୍ୟନିଜ୍ଞା ପାଠ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଣାମ ବା ଏସବୁ କଥା, ଥାଲକୁଡ଼ି ସେବନ, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଏସବୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କଥା, ଆଉ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି କଥା ଅତି ସୁନ୍ଦର ତୁଳି ଧରିଲେ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର କଥା, ଇଷ୍ଟଭରଣର କଥା, ଇଷ୍ଟଭରଣ ପିତୃପୋଷଣ ପରିସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନୟନ, ଏହା ନକରି ଯାହା କରିବୁ ଅଧପାତ ହିଁ ତୋର ଜୀବନ, ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକିରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ
जे सी तुड़ी धरले इष्ट को दिए इष्ट को जी भरण पोषण करे तार जीवन में कौन घटे एवं इष्ट तार दारिद्र्यता को हटे देवाई तार ग्रह विपाक रक्षा करने हाथ पतई था कथा अनेक भाव आम पाखे तुड़ी धरले जो कि कृपण धनी ठार ठाकुर अधुली उठे नहीं अनेक प्रशंसा करके उद्धार करथिले एवं पुरी धाम रे जे भिकारी ठेरू ठाकुर हाथ पतई ठार नहीं उद्धार करथिले एभली अनेक गोटे घटना सब तुड़ी धरले एवं से जो जाजन कीर्तन भितर मनरे मनरे जपुथा राधा नाम इष्ट भरण रे पितृपोषण रे कौन कौन हुए से कथा को से बारंबार धरी अति सुंदर भाव विशेष भाव दैविकार अपुरुषकार यार जो संयोग घटे से कथा तोड़ धरले आम मैंने आम सामान्य विनय भाई सुस्थ सुदृढ़ निरामंजन परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जनवा एमती प्रभु कथा कहीकि आम प्रेरणा पुष्ट कर अभ्यास था ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु आसंता काल सत्संग प्रतिदिन भली निवेदन कर श्रद्धा प्रसन्न बाबू सहित प्रसन्न कौन बेराएफेस तत्सहित सत्संग निवेदन कर सामान्य कानु भाई सहित कानुचरण बसंतिया आमर सामान्य मालती माँ सुनी मालती बसंतिया गृह श्री श्री ठाकुर आस्थान प्रतिष्ठार जो स्मृति दिवस से उपलक्षे प्रति वर्ष ये दिन रे फेब्रुआरी 5 तारिख सत्संग निवेदन करते तत्सहित सत्संग आसंता काली निवेदन कर श्रद्धा ज्योतिमा श्रीमती ज्योतिर्मय साहू दीक्षा दिवस उपलक्षे आसंता काली सत्संग योगदान करवा बर्तमान आमर श्रद्धा रत्नाकर भाई श्रीत रत्नाकर बेहरा समापनी कीर्तन करी ध्वनि दे सत्संग समापन हम दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु ऑनलाइन रे जोड़ी है समस्त मोर प्रतिभरा राज जय गुरु प्रणाम जनाम सरग समान श्री श्री ठाकुर धाम भजन जय गुरु राधे श्याम सरग समान श्री श्री ठाकुर धाम भजन जय गुरु राधे श्याम अमृत समान श्री श्री ठाकुर नाम जप हरे कृष्ण हरे राम अमृत समान श्री श्री ठाकुर नाम जप हरे कृष्ण हरे राम जय राम हरे हरे जय राम जपोथिले जय राम हरे हरे जय राम जपोथिले जय पर भरे की जप भजन जय गुरु राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजन जय गुरु राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम श्री राम हरे हरे जय राम जपोथिले जय राम हरे हरे जय राम जपोथिले जय पर भोले जप भजन जय गुरु राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजन जय गुरु राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम सब तीर्थ चंदा आओ के उठे
অন্তর্বহিতে পালন করিতে পাপ দরিতে জনম মরণে জনম ছুই যায় প্রভু অঙ্গ চাহে চাহে জনম ছুই যায় প্রভু অঙ্গ চাহে চাহে প্রভু ভজনিতায় জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজনিতায় রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে হরে जय गुरु दादा वंदे मातृवर्गे मातृवर्गान्
ଦାଦା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ମା ମାନେ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଗୁଣଧର ଭାଇ ପ୍ରଭାକର ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ହନୁମା ତପଇମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଅମିତା ମା ଜୟ ଗୁରୁ ସାନ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରବୀଣା ମା ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ सुशील भाई जय गुरु जय गुरु भाई जय गुरु हवाई के जय गुरु फाइनल परिवार फाइनल जय गुरु समस्त जय गुरु सबाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त सबाई के जय गुरु फाइनल परिवार फाइनल जय गुरु समस्त सबाई के जय गुरु जय गुरु